तेरे सी तेरे बन के ही रहना। असी पापी हाँ, माया दे असी पुजारी, तैनू सी भुल बैठे। इस माया दे जंजाल दे विच इन्ने खुब गए हैं कि असी तेरे तो दूर हो गए हैं। दुनिया दी पापां दी तकड़ी, दुनिया दे विच रहिंदे होए जिहड़े पाप कर्म करते हैं, उस पापां दी तकड़ी दे विच असी जाके तुल बह गए ते तैनू असी भुल गए। पर तुसी किरपा करियो, तुसी मेहर करियो, रहमत करियो, तुसी साडा हक साडी मां ना छड्डियो। जिद्दां दे भी हाँ, जिहो जी भी हाँ, तेरे हाँ तेरे होके रवांगे। हे स्वामी द्वारकादास जी, असी समझ ना सके, तुसी उसी परमात्मा, उसी रब दे ही अवतार, उन्हां दी ही जोत सी। असी तुहानू पछाण ना सके, असी तुहाडा प्यार वेख ही ना सके कि जो तुसी प्यार दे रहे हो किहो जिहा प्यार है। असल दे विच तुसी साधुआं दे विच ही उस जोत नूं, उस रब नूं वेखदे सी, ताईं तां तुसी इन्ना प्यार दिंदे सी। संसां विच जोत है तेरी अखियां पहचाने, इन्हां अखां ने पहचान ही ना कीती, ये अखां परख ही ना सके कि तुसी की हो। पर हुण किरपा करियो, हुण रहमत करियो कि सानू हनेरे वाले ना तोरियो। यानी इहो जी किरपा जे तुसी कीती है, साडे ते आशीर्वाद दिता है, साधुआं दे नाल जोड़िया सानू। हनेरे दा मतलब की है कि नितनेम तो, संतां तो ते बाणी तो दूर ना करियो। लाइटां बंद करके जिहड़ा हनेरा हुंदा वो हनेरा नहीं है। जदों साडी आत्मा उस परमात्मा दे नालों टुटदी है, जदों बाणी दे नाल असीं टुटदे हां, जदों नितनेम दे नाल असीं टुटदे हां, साधुआं दे चरणां दे नालों, प्यार दे नाल, महापुरखां तो दूर होने हां, वो हनेरा ना होवे साडी जिंदगी च। बाकी दे असीं सब कुछ वेख लैंगे, बाकी दुनिया दी सानू परवाह नहीं, क्योंकि आपां वेख रही हां मौत जिहड़ी है वो अटल है, भावें वड्डा होवे, भावें छोटा होवे, गरीब होवे, भावें अमीर होवे। जदों मौत ने आना उदों पता भी नहीं लगना कदों आनी। बड़े बड़े जिहड़े रावण वर्गे होए आ, जे रावण का इतिहास वेखीए, आपां इतिहास पढ़ीए, दुर्योधन का इतिहास वेखीए, इतिहास पढ़ीए, कंस का जे इतिहास वेखीए, कहते इहो जिहा धनवान रावण वर्गा ना कोई धनवान होया, ना कोई विद्वान होया, ना कोई ज्ञानी होया, ना कोई तपस्वी होया। इहो जिहा वो रावण जिन्हें काल नूं भी अपने वश दे विच कीता है। पर जदों जिहड़ी मौत चंद्री जदों आउंदी है ना, भावें जिथे मर्जी छुप के रह जाओ, सारे दरवाजे भन के ले जाते हैं। आ सच है साडी जिंदगी का। इस जिंदगी का की परिभाषा, जिता पानी बिच पतासा, अग दा महल, हवा दियां नीआं, ना के तोड़ा ना के मासा। जिंदगी दी देखो, जिंदगी की है, कदे अग दे महल बनदे वेखिए नहीं बने, हवा दियां नीआं वेखियां, पतासे नूं पानी च सुट दिओ सदा लई थोड़ी रहना उन्हें। दुनिया बनी है मुसाफिर खाना, एक दर रोना एक दर हासा। अब मुसाफिर खाना है, आपां रिश्तेदारियां च जाने हां, रात कटदे हां, अगले दिन वापस मुड़ आउणे की सदा तां नहीं रिश्तेदारियां दे घर च डेरे ला के रही जांदा। किते बाहर जाने हां, यात्रावां च जाने हां, सरहां च रुकदे हां, होटलों च रुकते हैं, धर्मशालावां च रुकते हैं, एक दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, फिर मुड़ के तो उत्थे ही आना पैना। ते सतगुरु जी कहते हैं
ਤੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਭੋਗ ਲਏ ਆ, ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 80 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 50 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਧੁਰੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੁ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਰਕਾਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਗੁੜ ਵਰਗ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁੜ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਗੁੜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਧਰੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧਰੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਰਾਜੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਟਣਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? हे ਪੁੱਤਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ 56 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 56 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੀ। ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 56 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲੇਂਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ 56 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ,
ਭਾਵੇਂ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਦਵਾਰਕਾਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਫੜਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖ ਲੈ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਰੋਏ ਨਾ, ਰੋਂਦਾ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਸਾਧੂ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿ ਬਿੱਛੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡੰਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਨੀਚੇ ਛੱਡਦੇ, ਫੇਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਡੰਕ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਡੰਕ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਡੰਕ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ? ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਧੰਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਬਣਨਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਵੇਖੀਏ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਕੋਗੇ, ਕੀ ਸਕਾਈਏ? ਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਕਾਉਣਾ, ਕੀ ਪਿਆਉਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਡਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢੀ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ, ਠਹਿਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਪੀ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ? ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਆ ਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਈ। ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਵੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਧਵਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਮੰਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਧਵਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਮੰਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਧਵਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਮੰਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਕੀਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਡਰਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਥੋੜੀ ਡਰ ਹੈ। और अपने प्यारे मौत को ना मौत नाल खेडते हैं, मुखोना करते हैं। मौत खुद साथ साथ डरती है। मौत सरमद फकीर होया है कि सरमद फकीर कहते हैं जब सरमद फकीर की गर्दन वज दी गई, साखी बहुत लंबी है। जे गुरु को का उस साखी से जाए तो 2-2.5 घंटे लगे जाते हैं। जो सरमद फकीर का पूछया कहते हुण तुहाडी मौत आ गई, तुहाडी गर्दन वड्डी जाएगी। सरमद फकीर का गर्दन वड्डी गई है, ते फिर भी गल्लां करदे हैं। गर्दन वड्डण तो बाद भी दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने की गर्दन वड्डी गई थी। फिर उस मस्जिद के अंदर उन्होंने 4-5 गल्लां भी लिखियां ने अपने खून के नाल। ते साडे सिंह सूरमे भी बिना सिर कटे थे। बाबा जी का शीश कटिया हुआ, हाथ में शीश भी लैते नाले युद्ध भी करते हैं। डरेगा नहीं ना, घबराएगा नहीं ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। भगवान
गया, पुछदे सारी राजन की होया, क्यों डरदा, क्यों तड़फदा, गल की है? ते राजा कहना मौत नजर आ रही है, मौत दिखती है। जो 7 दिन होए वो महापुरुष आ गए, राजे के दरबार से महापुरुष पहुंचे ते राजा होर डर गया, कहते तो साडे संस्कार से भी आगे लग गया। ऐ लगता जिवें महापुरुषों ने कहा कि मौत ने आना 7वें दिन, अज 7वां दिन है ते संस आ गए घर च, ते हुण लगदा मेरा काम करके जाणगे, कहते नहीं चलदे। ते महापुरुष का आके आखने लगे राजा तू अज नहीं मरदा, तू अज नहीं मरदा। राजा खुश हो गया, खुश हो गया, आखन लगे यार तुसीं तां कहा 7वें दिन मर जाओगे, कहते तू जो दुध पीता सी आके सानू सवाल दिता कि मैं थोड़ा जिहा दुध पीता ते इन्ने विकार आ गए कि तुसीं तां सारे बड़ा सारा बाटा भर के पी गए, ते तुसीं विकार नूं किवें कंट्रोल ते करदे हो? ते कहते राजना तेरी उस गल दा, उस सवाल दा जवाब है, तू दस तू कितना दुध पी के आया, तेनों विकार आया? कहते नहीं, क्यों? कि तेनों तेरी मौत सामने खड़ी नजर आ रही है, ते तेनों विकार नहीं आए, ना काम क्रोध लोभ मोह हंकार राजपाट सारा कुछ ही भुल गया तू, ते एक ही मौत 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 नजर आ रही है। ते असी हर पल मौत को चेते रख रहे हैं, असी हर पल मौत को याद करते हैं, ते साडे कोल विकार कितने आएंगे? असी हर पल सोचते हैं पता नहीं कदों मौत ने आ जाना, पता नहीं कदों मर जाना, ते कोई सब गलत काम ना हो जाए। राजना तेरे ते साडे च फर्क आई है। राजे ज्ञान होया, भक्ति के विच लग्या, पर फिर माया का जंजाल पै गया, फिर वापस उसी स्थिति च फिर आ गया हो। ते महापुरुष के कहते हुण की करिए? राजा तुरिया जांदा, घर वाली नाल है, ते की वेखदा? किसी की मौत हुई है, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਆ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕੱਢਣ ਸਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। राजा आया, वेखदा घर वाली मरी नूं वेखदा, ताहां मार के रोंदा। कहना मैं मखौल कीता, मैं रानी की परीक्षा लैंदा, मैं तां सचमुच ही मर गई। हुण विलाप करदा, तड़पदा, रोंदा, हाय ऐ हो गया, वो हो गया। ते उदों फकीर, वो संत अपनी मस्ती से होंगे, साधुओं की मस्ती का कोई पता नहीं होता। पढ़ते होंगे ना धारणा, वाह वाह रे मौज फकीरानी, वाह वाह रे
ਪੀਪੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜੋ ਜੋ ਰਾਜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਐਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਖਿੰਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੜਫੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਰੋ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਰਾਜਾ, ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰੜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜੰਜਾਲ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ।